दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले नाल गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले दिनी भारतीय सुप्रीम कोर्ट अते इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों दिते गए 2 फैसले सिखां ते मुसलमानां दे जख्मां ते लूण छिड़कण वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों की कीती गई रिहाई के फैसले ते नज़रसानी करन तों ना कर दित्ती है, जदों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीलीभीत यूपी विच मारे गए 11 बेकसूर सिख नौजवानों के कातलों की उम्र कैद माफ करके उन्होंने 7 साल बाद ही रिहाई दे दी है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि दोस्तों ने इस तरह बड़े रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, शहीद भगत सिंह का एक कोट अक्सर कोट किया जाता है कि जदों उन्होंने दिल्ली दे विच असैंबली दे विच बंब सुट्टे, धुएं वाले बंब से नुकसान नहीं होया, गिरफ्तारी भी दी। और जदों अदालत दे विच केस चलिया कि भी तुसी वायलेंस का सहारा लिया और उन्हें भगत सिंह ने जिहड़े लफ्ज़ कहे, असीं जदों स्कूल किताबां दे विच जां दूजे ये पढ़ते से उन्होंने ये कहा कि जदों कोई सरकार अखां तो अन्नी ते कन्नां तो बोली हो जाती है तो उस नूं सुनाण दे लई फिर धमाके करने पैंदे ने। और होर सिंपल लफ्ज़ां दे विच इस नूं इंटरप्रेट किया गया कि भी जिथे कोई अपील वकील दलील कारगर ना होए उत्थे यही रस्ता बाकी बचदा है। और यही जे असीं इस नूं एक स्टैप अगे होर लैके जाइए तो जदों असीं 10वें पातशाह का यह फरमान देखते हैं जफरनामे दे विच, चुंकारज हमा हील ते दरगुजस्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। कि जे इंसाफ लैण लई होर सारे दरवाजे बंद हो जाण तो फिर शमशीर नूं हत्थ च लैणा ये रब दे बंदियां दे उत्ते फर्ज लाजम हुंदा है। और यही लफज यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की प्रीएम्बल दे विच भूमिका दे विच लिखे हुए ने कि इफ ए मैन इज नॉट टू बी कंपेल्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट टू रेबेलियन हिज ह्यूमन राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ द लॉ। कि जे किसी मनुख नूं बगावत दे अखीरले रस्ते ते जाण तो रोकना तो हर हालत विच उहदे इंसानी हकूकां की हिफाजत होनी चाहिए। हुण ये मैं सारे ही कोट क्यों दोहराए ने क्योंकि वीकेंड तो वापस आंदे हैं 2 खबरां जिहड़ियां मेरी नज़र चों गुजरियां। हुण ज़ाहिर है कि दोनों ही एक सिखां नाल जुड़ी हुई है, एक मुसलमानां नाल जुड़ी हुई है। और असीं 2 दसंबर नूं जदों प्रोग्राम कीता सी कि भाई किवें भोपाल गैस कांड यूनियन कार्बाइड प्लांट किवें जिहड़ा वो गैस लीक एक्सीडेंट हुंदा है, हज़ारां दी गिणती दे विच लोग मारे जांदे ने और किन्ने वो ने जिहड़े अज तक भी 38 साल बाद भी जेनेटिक डिफेक्ट्स ने। तो उदों मेरे को थोड़ा जिहा मैनूं सी कि भी जिहड़े मरन वाले सी बहुते उन्हां चों मुसलमान, क्योंकि भोपाल का अंदरून शहर है तो बड़े वो सारी आबादी मुसलमानों की है और हज़ारां मारे गए सी। और कोई उन्होंने कमलनाथ उस वेले चीफ मिनिस्टर सी जिहड़ा यूनियन कार्बाइड का मालक है उन्होंने सेफली पहुँचा दिता गया सी अमरीका, कोई केस नहीं चलिया और कंपनसेशन के नाम थले कि जी इन्ना देता उन्होंने करता गया। 38 साल बीतण बाद भी कदे भी किसी जदों इन्ना और न्यूक्लीयर एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी तो बाद पहला उस लैवल का सब तो वड्डा न्यूक्लीयर हादसा सी। बेशक जदों एक्स सोवियत यूनियन के हवाले नाल भी गल हुंदी है, चरनोबिल एक्सीडेंट भी होया, न्यूक्लीयर हादसा लीक सी, लेकिन इहदे च हज़ारां की गिणती दे विच लोग मारे गए और हज़ारां अगों होए। और मैं ये रफली कहा सी कि जी ये अपने मारे गए मुसलमान सी, इसलिए नवंबर 84 सिख मारे और दसंबर इवें मर गए। और कुदरती भोपाल तो साडे भैन जी अमृत कौर जिहड़े बिलोंग करते हैं वो भी आनंदकारी के सिलसिले आए हुए सी। तो मैं और उदों बहुत सारे ने लिखा भी असी नहीं ये जानते कि भी मरन वाले ज़्यादा मुसलमान सी। सो मैं डबली कन्फर्म करना चाहता क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स लंबे वक्त तो उत्थे ने, ये भी भेल भारती हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिट दे विच सन और उहदे च बिल्कुल कन्फर्मड है
कि ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 80-90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਭੋਪਾਲ ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਦਸੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਹੀ ਸਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ ਉਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚੋਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 11 ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ। 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, 25 ਸਾਲ। ਔਰ ਇਹ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 47 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਹੁਣ 2016 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2016 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਖਤਮ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 18 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਕਾਤਲ ਜੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਔਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਨਾਟ ਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿਲਾ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਔਰਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੋ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਔਰ ਮਰਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਗਏ ਜੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ should have reviewed its order letting Gujarat decide on remission for Bilkis case convicts। ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, it is a matter of concern that Supreme Court has declined to review its May 2022 order holding that Gujarat government is the appropriate government to decide on the premature release of 11 convicts serving life terms in the Bilkis Bano gang rape case, which also involved the gruesome murder of several others। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੇ, ਇੱਧਰ 11 ਛੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਸੀ ਉਹ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ 11 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਸਿੱਖ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, 11 ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤਰਾਜੂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਰਾਜੂ ਨੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਮਾਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਤੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਚੋਇਸ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਬਚੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਜੀ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।